السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس سے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 1۔ پیش لفظ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد بحر روم کے کنارے کنارے صلیبی قوتوں نے بڑے بڑے حصار اور مضبوط قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ انہی قلعوں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار اور ترک تاس کرتے اور چاروں سمت تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے۔ آخر مسلمان ان کے خلاف حرکت میں آئے اور ان پر ضرب لگانا شروع کی۔ ان صلیبی قوتوں کی مدد کے لیے فرانس کا بادشاہ لوئی اور انگلستان کا بادشاہ ایڈورڈ حرکت میں آئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے اسے جنگ مقدس کا نام دیا۔ ان کے مقابلے کے لیے بیداری کی چادر اوڑھ کر ایسے فرزندان اسلام اٹھے جنہوں نے فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں کو بدترین شکست دی اور انہیں ان کے برے انجام تک پہنچایا۔ جنگ مقدس ان بے مثل مجاہدوں کی داستان حیات ہے جو سر پر کفن باندھ کر اٹھے اور ہر مخالف قوت کو روند کر رکھ دیا۔ جنگ مقدس چوتھی صلیبی جنگ کی ایک المناک داستان ہے۔ اسلم راہی یم۔ دریائے لیتانی کے پاس سے گزر کر مورۃ النعمان سے مصر کی طرف جانے والی شاہراہ، تھکن سے چور گونگے صحرا، اندار کے قید خانے میں بند تھکے مانند عناصر جیسی اداس اور کسی جلے ہوئے کاغذ کے حروف سی ویران ویران تھی۔ لگتا تھا ہر شے نے اپنی کبریائی کی غدا اور بے نیازی کی ادا اوڑھ لی ہو۔ دریائے لیتانی کے کنارے چھوٹی بڑی چٹانوں کے اندر دور دور تک لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے وہاں کوئی بہت بڑا معرکہ پیش آیا ہو جس کی بنا پر دور تک لاشیں بکھری ہو۔ بارش اپنے زوروں پر تھی، ندی نالوں کا پانی اپنی پوری طغیانی اور زور سے بہہ نکلا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہو جانے کے باعث چاروں طرف روشنی پھیل کر بکھر گئی تھی۔ دریائے لیتانی کے کنارے دور دور تک پھیلی ہوئی لاشوں کے درمیان کھڑی ایک چٹان کی اوٹ سے دو بوڑھے نمودار ہوئے اور چٹان سے ذرا سر اوپر نکال کر ان دونوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بارش ابھی تک زوروں پر تھی اور ان دونوں بوڑھوں کا لباس خوب تر تھا۔ شاید وہ ان مرنے والوں کے بچے ہوئے ساتھی تھے جن کی لاشیں دریائے لیتانی کے کنارے بکھری پڑی تھی۔ چٹان کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دریائے لیتانی کی طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ بڑی تیزی اور بڑی سرکشی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا وہ آیا تھا اور جس چٹان کی اوٹ میں وہ دونوں بوڑھے چھپے بیٹھے تھے اس چٹان کے قریب ہی آ کر اس نوارید نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگام میں کھینچی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کا گھوڑا بری طرح ہنہنایا۔ لمحے بھر کے لیے وہ دونوں پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر الف ہو گیا تھا، پھر وہ کلیلے کرنے اور بڑی تیزی کے ساتھ کنتیاں بدلنے لگا تھا۔ تیلے کی اوٹ میں بیٹھے دونوں بوڑھے اس سوار کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سوار تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہی بیٹھا اپنے اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ شاید وہ اپنے چاروں طرف بکھری لاشوں کو بڑی تعصف اور افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بوڑھوں نے دیکھا اس سوار کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ وہ ابھی نو عمر تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا جسم بتاتا تھا کہ وہ خوب دراز قد ہے۔ جسمانی ساخت اور چہرے کے لحاظ سے وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھوری چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب سج رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ نوجوان سوار بے وصف موسموں کی خزاں آثار لمحوں کے مسافر کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہی بیٹھا اپنے اطراف میں بکھری لاشوں کا جائزہ لیتا رہا۔
चट्टान की ओट में बैठे दोनों बूढ़ों ने ये जायजा ले लिया था कि वो सवार अपनी वज़ाक़ता अपने लिबास से कोई नौजवान नसरानी राहिब लगता था और उसके गले में सुनहरी और काफी बड़ी सलेब भी लटक रही थी। चट्टान की ओट में उन दोनों बूढ़ों के देखते ही देखते उस नौजवान राहिब ने अपने घोड़े की जेन के साथ बंधे हुए आहनी आसे पर अपना दायां हाथ रखा, उसे खोला, फिर आसा का नोकीला सिरा जमीन पर जमाया और उसकी मदद से वो अपने घोड़े से उतर गया था। उसके ऐसा करने पर दोनों बूढ़ों में से एक ने अपने साथी की तरफ देखते हुए उसके कान में सरगोशी की, मेरे रफीक, मेरे भाई, हमें एहतियात से काम लेना होगा। आने वाला ये सवार कोई नसरानी राहिब है और इसकी निगाह हम पर नहीं पड़नी चाहिए। यह अपाहिज भी लगता है इसलिए कि उसके घोड़े की जेन के साथ उसका आहिनी आसा बंधा हुआ था, उसकी मदद से नीचे उतरा है। उस बूढ़े को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि आसे के सहारे वो नौजवान राहिब हरकत में आया। वो लंगड़ा कर चल रहा था। अपने घोड़े को जिस चट्टान की ओट में वो दोनों बूढ़े बैठे हुए थे उसके करीब ही एक पत्थर के साथ उसने बांध दिया। फिर वो चट्टान के करीब ही खड़ा हो गया। अब अपने आहनी आसे का नोकीला सिरा उसने जमीन पे गाड़ा और ऊपर के हिस्से पर उसने दोनों हाथ जमाए। हाथों पर उसने अपनी टुड्डी रखी और एक बार फिर वो बिखरी लाशों का जायजा लेने लगा था। उसकी लम्हा बलम्हा बदलती हालत से दोनों बूढ़े ये महसूस कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गौल हो और फरदाद के भेद खोलकर सारे लफ्जों की मानी तब्दील करके अनगिनत जिल्लत और पस्ती में पड़े सुखन को मोतबर करने लगा हो। उन दोनों बूढ़ों ने यह भी देखा कि लाशों की तरफ देखते हुए उस लंगड़े अपाहिज नौजवान राहिब की आंखों की दहकती शाम में नौहागढ़ के आखिरी कोहराम और जख्मी कहानियों जैसे कैफियत छा गई थी। उसके खुरदुरे खुरदुरे अल्फाज के से चेहरे पर एहसास की आतिश बुरी तरह भड़क उठी थी। थोड़ी देर तक वो नौजवान राहिब अपने आहनी आसे की टेक लिए चुप और खामोश खड़ा रहा। चट्टान के पीछे छुपे हुए दोनों बूढ़े उसे गौर से देख रहे थे, इसलिए कि वो नौजवान राहिब ऐसे अंदाज में खड़ा था जैसे उसके चेहरे का एक हिस्सा वाज़ेह तौर पर दोनों बूढ़ों को दिखाई देता था। कुछ देर तक वो राहिब हिज़्न मलाल में डूबा रहा। उस राहिब की हालत दिल की जुराहतों में सिमटते कुर्ब के मंजर, वक्त के बयाबानों में दश्ते बे मुद्दआ में भटकती तखलील की बिसारत जैसी होकर रह गई थी। फिर अचानक चट्टान के पीछे छुप कर बैठे दोनों बूढ़े चौंक से पड़े, इसलिए कि उस नौजवान ने अपने गले में लटकी हुई सुनहरी सलीब उतार कर उस चट्टान पर रख दी थी जिसकी ओट में वो दोनों बूढ़े छुपे बैठे थे। उसके बाद अपने आहने आसे की टेक लिए ही उसके दोनों हाथ दुआया अंदाज में बुलंद हुए। फिर पत्थर की नोक करती दर्द की आग जैसी उस नौजवान राहिब की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, ऐ खुदा वंदे ला शरीक, ऐ रब्बे मेहरबान, इस उसते अर्ज़ाए कौनैन के अंदर खामोशी की अनत नगर में कब तक तकियादारी की नफरत फैले रहेगी? कब तक जमाने की लौह पर रियाकारों की बस्तियां सजल नगमों के अजले हुरूफ को खाक के खूनी जर्रों में उड़ाती तकदीर का जामा पहनाती रहेगी? ऐ खाली के मेहरबान, कब तक दिलों में वसवसे सिमोते खौफ की वादियों में खून की फसीलें बोई जाती रहेंगी? कब तक फितरत के ख्वाब नगर में जिंदगी के अनमोल सुकून की खनक चारों तरफ लम्हों के खूनी भंवर में डूबती जाती रहेगी? यहाँ तक कहने के बाद नौजवान राहिब थोड़ी देर के लिए रुका था। फिर उसकी आवाज पहले से कई गुना ज्यादा गजबनाक होकर सुनाई दी थी। सुनो दरिया लितानी के किनारे बहते और बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों, अनकरीब जब हम तुमसे इंतकाम लेने के लिए उठेंगे तो अबरू गिर्द के पर्दे में निहान लम्हा लम्हा साथ साथ करके माजी में गुजरता वक्त तुम्हारे जुल्म के पिघले हुए सूरज को अश्कों में ढकेलता हुआ दिखेगा। अपने मुहवर से लपेट कर रोती और अपने खुश्क दामन पर आंसू के धब्बे फैलाती ये जमीन तुम्हें हमारे इंतकाम की वजह से जमाने की मारवाई दलदल में डुबोता दिखेगी। आंधियों से बंधी और रेत की रिफाकत से मरबूत आसमान की आंख तुम्हारे हमारे सामने बेबसी पर ऐसे ही कहकहे लगाएगी जैसे दिन रात की सरहद पर जुदाई के वक्त रोते लम्हों पर तकदीर अपना दामन फैलाकर कहकहे लगाती है।
اس وقت تمہارے مقدر، تمہاری قسمت میں کوئی ستارہ، کوئی استعارہ نہ رہے گا۔ سنو مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں، جب ہم تم سے انتقام لینے کے لیے اٹھیں گے تو تمہارے مقدر میں صرف دشت کے بگولوں سے بھرا پس زندان دریچوں جیسا کھپ اندھیرا رہ جائے گا۔ اس روز ہم تمہاری سانسوں میں زہر، تمہاری رگ رگ میں جلتی آگ بھر دیں گے۔ تمہارے اندھیروں کا اندھا سفر، تمہاری قرابتوں کی حدت اور تمہاری شور مبارزت آرائی کو خون خون لہو لہو کر کے رکھ دیں گے۔ وہ نوجوان راہب دعا مانگتا رہا۔ اسی موقع پر چٹان کے پیچھے چھپے دونوں بوڑھوں میں سے ایک نے اپنا منہ اپنے ساتھی کے کان کے قریب لے جا کر بڑی رازدارانہ سرگوشی کی۔ سن میرے رفیق، خدا جھوٹ نہ بلوائے، اس راہب کی ذات سے بھی کوئی بھید وابستہ لگتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ کوئی نصرانی راہب نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی کوئی بھائی بند ہے۔ میرے ضمیر کی پکار اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ یہ راہب اجنبی نہیں، اپنا ہی خون ہے۔ اس بوڑھے کے ان الفاظ سے اس کا دوسرا ساتھی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر بول پڑا تھا۔ میرے ساتھی، تو نے حق کہا، یقیناً تو نے حق کہا، یہ راہب کوئی نصرانی نہیں، اپنا ہی کوئی مسلمان بھائی بند ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مسلمانوں کے انداز میں دعا بھی نہ مانگتا اور دعا مانگنے سے پہلے اپنے گلے سے سلیب اتار کر چٹان پر نہ رکھتا۔ اس نوجوان راہب نے شاید اس بوڑھے کی آواز سن لی تھی۔ فوراً وہ مڑا، چٹان پر رکھی ہوئی سلیب اس نے اپنے گلے میں لٹکا لی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے لوہے کے آسے کو ٹیکتا ہوا وہ چٹان کے قریب آیا اور ان دونوں بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کڑکتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، کون ہو تم؟ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جاؤ ورنہ یاد رکھو میں ایک جھٹکے سے تم دونوں کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس نوجوان راہب کے ان الفاظ کے جواب میں ایک بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نوجوان اجنبی راہب، تو ہماری گردنیں نہیں کاٹ سکتا۔ ہم نے دریائے لیتانی کے کنارے قتل ہونے والے ان مسلمانوں سے متعلق تیرے خیالات بھی سن لیے ہیں اور اپنے گلے سے سلیب اتار کر جو تو نے مسلمانوں جیسی دعا مانگی ہے اس کا ایک ایک لفظ بھی ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بھی ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ قسم زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خدا کی، جس کی سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، میرا ضمیر جو جسم کے اندر قاضی کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تو نصرانی نہیں مسلمان ہے۔ بظاہر تیرا حلیہ راہبوں جیسا ہی ہے، یا اس بات کو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ظاہر نصرانی ہے اور باطن مسلمان۔ کیا میں نے غلط کہا؟ اس نوجوان راہب کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر اس نے باری باری دونوں بوڑھوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دینا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا دریائے لیتانی کے کنارے ان مرنے والوں سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم کون ہو۔ پہلے اپنے متعلق تفصیل سے بتاؤ، پھر میں سوچوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے دروغ گوئی یا جھوٹ سے کام لیا تو سن رکھنا، میری تلوار دروغ گو اور جھوٹ بولنے والوں کے خلاف فوراً حرکت میں آ جاتی ہے۔ مہربان اور اجنبی راہب، ہم تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے ضمیر کے مطابق تمہارے سوال کا سچ جواب دیں گے۔ ایک بوڑھے نے ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، سن راہب، مسلمانوں کا ایک قافلہ معرۃ النعمان سے مصر کی طرف جا رہا تھا کہ اس جگہ رکا۔ مسلح نصرانی قافلے پر رات کے وقت حملہ ور ہوئے اور سارے قافلے کے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور قافلے کا جس قدر سامان تھا وہ لوٹ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ جس وقت حملہ ہوا تھا اس وقت ہم دونوں اس چٹان کی اوٹ میں لیٹ گئے تھے، لہٰذا حملہ ور ہمیں مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ رات کے وقت حملہ ور ہر چیز سمٹ کر لے گئے تھے اور اسی وقت بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ تاہم وہ اپنے کچھ ساتھی یہاں بیٹھا گئے تھے کہ ہو سکتا ہے صبح کے وقت انہیں کچھ اور مال یہاں سے مل جائے۔ ان کے 6-7 ساتھی ساری رات یہاں بیٹھ کر پہرا دیتے رہے۔ وہ کوہستانی سلسلے کی چٹانوں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے کے کچھ افراد بچ گئے تھے، شاید وہ بھی ہماری طرف کسی چٹان کے اوٹ میں ہو کر اپنے آپ کو بچا گئے تھے۔ بچنے والوں میں 3 لڑکیاں اور ایک بوڑھا تھا۔ پہلے حملہ وروں کے ساتھیوں نے ان کی تلاشی لی، پھر لڑکیوں اور بوڑھے کو جنوب کی طرف جانے والے شاہراہ پر لے گئے۔ دیکھ راہب، برا ہو ان لوگوں کا، پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا
جو ان کے ساتھی تھوڑی دیر پہلے 3 لڑکیوں اور ایک بوڑھے کو جنوب کی طرف لے گئے ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ان 3 مسلمان لڑکیوں کو عزت اور حرمت سے محروم کر دیں گے۔ اس بوڑھے کے ان الفاظ سے وہ نوجوان راہب تڑپ اٹھا۔ تمہارے اندازے کے مطابق حملہ وروں کے وہ ساتھی 3 لڑکیوں اور بوڑھے کو جنوب کی طرف لے کر کب گئے ہیں اور انہیں یہاں سے رخصت ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میرے خیال میں انہیں یہاں سے گئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس بار دوسرے بوڑھے نے جواب دیا تھا، اگر ہم کوشش کریں تو انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اس انکشاف پر وہ نوجوان راہب بڑی تیزی سے مڑا اور اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ اس کے اس انداز سے ایک بوڑھے نے پھر دوسرے کو مخاطب کیا، میرے بھائی، لگتا ہے یہ راہب مسلمان بھی ہے اور لنگڑا بھی نہیں ہے۔ یہ راہب بنا ہوا ہے اور لنگڑا پن بھی اس کا مصنوعی ہے۔ تو نے دیکھا جب یہ مڑا اس وقت اس نے اپنے آہینے عصا کا سہارا نہیں لیا بلکہ پوری طرح اپنے دونوں پاؤں پر بوجھ ڈالتے ہوئے مڑا تھا، اور جب یہ بھاگا تھا تب بھی اس نے بظاہر عصا کو زمین پر ٹیکا لیکن اس پر بوجھ نہ ڈالا، گویا یہ لنگڑا نہیں بلکہ اپاہج بنا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی انتہائی اہم شخصیت ہے جو کسی انتہائی اہم اور دشوار کام پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس بوڑھے کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہ نوجوان راہب اپنے گھوڑے کے قریب گیا۔ گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی چرمی خرچے میں سے 2 سلیبیں نکالی، پھر وہ اپنا لوہے کا عصا زمین پر ٹیکتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کے قریب آیا اور دونوں کو ایک ایک سلیب تھماتے ہوئے کہا، ان سلیبوں کو اپنے گلے میں ڈال لو اور اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کرو، ورنہ یاد رکھو تم دونوں بچ کر اپنی منزل تک نہ پہنچ سکو گے۔ اس نوجوان راہب نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ جواب میں 2 میں سے ایک بوڑھا پھر بول پڑا، مہربان راہب، میرا نام نمیر بن حمدن اور میرے ساتھی کا نام غسان بن نمیس ہے۔ ہم دونوں عالم ہیں اور اس کاروان کے ساتھ مصر کا رخ کر رہے تھے۔ ہم نے تمہارے سامنے اپنی ساری حقیقت کھول دی ہے، اب تم بھی اپنے متعلق کچھ کہو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ جواب میں نوجوان کے چہرے پر طنز میں ڈوبی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنو ابن حمدن اور ابن نمیس، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو۔ میں وہی کچھ ہوں جو تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے تم دونوں کے ساتھ کیوں ہمدردی کی ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے جسے ظاہر کرنے کے لیے موقع درست نہیں۔ اب تم وقت ضائع کیے بغیر میرے ساتھ آؤ، ہمیں ان مسلح جوانوں کو جا لینا چاہیے جو 3 مسلمان لڑکیوں اور ایک بوڑھے کو یہاں سے لے کر جنوب کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان راہب حرکت میں آیا، فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں بوڑھوں کو اپنے پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ اس پر نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس فوراً حرکت میں آئے اور باری باری وہ اس راہب کے پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ جب ایسا ہو چکا تو برستی بارش میں راہب نے انگیخت کر دینے والی ایڑ اپنے گھوڑے کو لگائی۔ جواب میں اس کا گھوڑا ہی نہیں آیا، پھر وہ کیچڑ میں لت پت بڑی تیزی سے جنوب کی طرف جانے والی شاہراہ پر دوڑ پڑا تھا۔ نوجوان راہب کے علاوہ نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیس بھی بارش میں شرابور تھے اور دونوں کے کپڑوں پر پانی ٹپک رہے تھے جیسے ان کے اندر چھوٹی چھوٹی پانی کی نالیاں لگا دی گئی ہو۔ وہ نوجوان راہب اور دونوں بوڑھے کوئی 1 میل آگے گئے ہوں گے کہ شاہراہ کے کنارے انہیں 4 لاشیں پڑی ہوئی دکھائی دی۔ 3 لاشیں لڑکیوں کی اور 1 لاش بوڑھے کی تھی۔ ان لاشوں کو دیکھتے ہوئے دونوں بوڑھے گھوڑے سے نیچے کود گئے۔ پھر نمیر بن حمدن بول پڑا، راہب، یہ وہی 3 لڑکیاں ہیں اور بوڑھا ہے جنہیں مسلح جوان دریائے لیتانی کے قتل گاہ سے پکڑ کر یہاں لائے تھے۔ اجنبی مہربان راہب، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تو ہمیں اب اپنا نام ہی بتا دے تاکہ ہم تمہیں تمہارے نام ہی سے مخاطب کر سکے؟ جواب میں راہب فوراً بول پڑا، میرا نام لیوس ہے اور تم دونوں مجھے اسی نام سے مخاطب کر سکتے ہو۔ میرے خیال میں جس وقت مسلح جوان ان 4 کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو راستے میں ان چاروں نے ان سے ٹکرا کر اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی ہوگی، ان پر حملہ کیا ہوگا جس پر انہوں نے ان 4 کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار غسان بن نمیس نے ڈوبتی آواز اور روتے انداز میں کیا تھا۔ راہب لیوس گھوڑے سے اتر گیا، آؤ اب ان 4 لاشوں کو یہاں دفن کر دیں
और उसके बाद आगे बढ़कर उन मुसलिह जवानों को तलाश करें। नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस ने लूस की इस तजवीज़ से इत्तिफाक किया। तीनों ने मिलकर चारों लाशों को दफन कर दिया था। उसके बाद लूस घोड़े पर सवार होते हुए चौंक पड़ा। सुनो दोनों बुजुर्गों, जिन मुसलिह जवानों ने उन चारों को कत्ल कर दिया है, उन चारों के घोड़ों के पांव के निशानात यहाँ मैं आसपास देखता हूँ। आओ उन्हें घोड़ों के पांव के निशानात से उन्हें तलाश करें। वो घोड़ों के पांव के निशानात लम्हा बलम्हा बारिश में निधम होते चले जा रहे हैं, पर मेरे ख्याल में उनकी मदद से हम उनका ठिकाना तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। नमीर बिन हमदून, गस्सान बिन नमीस दोनों ने राहिब लूस की इस तजवीज़ से इत्तिफाक किया। पहले की तरह वो लूस के पीछे घोड़े पर बैठ गए। लूस ने घोड़े को एड़ लगा दी और उसे भगाने के साथ साथ वो मुसलिह जवानों के घोड़ों के पांव के निशानात को भी देखता हुआ जुनूब की तरफ बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक राहिब लूस ने अपने घोड़े की लगामें खींचते हुए उसे रोक लिया था। उसकी इस हरकत पर नमीर बिन हमदन और गस्सान बिन नमीस दोनों परेशान हो गए थे। फिर नमीर बिन हमदन अपना मुंह नौजवान राहिब लूस के कान के करीब ले गया। राहिब लूस, क्या कोई गैर मामूली बात हुई है जो तुमने एकदम अपने घोड़े को रोक लिया है? इस मौके पर राहिब लूस के चेहरे पर तंज और इंतकाम में डूबी हुई मुस्कुराहट फैली थी। सुनो इब्ने हमदन और इब्ने नमीस, घोड़ों के जिन समूहों का ताकुब करता हुआ मैं इस सिमत आया हूँ, वो आगे बढ़ना रुक गए हैं। गौर से देख, सिमों के निशानात दाएं तरफ घूमते हुए कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चले गए हैं। अपने दाएं जानिब कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर देखो, वहां लकड़ी के बहुत से झोपड़े बने हुए हैं जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ झोपड़े सलामत हैं और कुछ गिर पड़े हैं। ये वो झोपड़े हैं जो गुज़िश्ता सलीबी जंगों के दरमियान यूरोप से आने वाले नसरानी जगह जगह अपनी रिहाइश के लिए खुसूसियत के साथ अपनी औरतों के लिए तामीर करते थे। उनमें से कुछ गिर गए हैं, कुछ सलामत हैं, और ये झोपड़े दरिया लितानी के साथ साथ कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जगह जगह दिखाई देते हैं। सुनो, मेरे ख्याल में जिन सवारों का तुम लोगों ने जिक्र किया है और जिन्होंने रास्ते में 3 लड़कियों और बूढ़े को हिलाक किया है, उन्होंने बारिश से बचने के लिए दाएं जानिब कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर किसी झोपड़े में पनाह ली है। सुनो, मैं गो राहिब हूं, लेकिन चूंकि उन लोगों ने इंसानियत का खून किया है, लिहाजा इंसानियत के नाते से मैं उन मुजरिमों को जिन्होंने इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर झोपड़ों में पनाह ले रखी है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनका हलक काट लूंगा। अगर तुम मेरा साथ ना देना चाहो और तुम अपनी जान का खतरा महसूस करो तो तुम यहाँ उतर कर जिस सिमत जाना चाहो जा सकते हो, पर चंद मील आगे तक अपने गलों से तुम सलेब ना उतारना, और अगर तुम उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर तक मेरा साथ दो तो तुम हरगिज उनके साथ टकराव में मेरा साथ न देना, मेरी मदद करना। सिर्फ तुम वहां तक चलो, उन पर काबू पाने के बाद जो लोग मेरे हाथों काम आ जाएंगे उनके घोड़ों में से तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम उनमें से 2 घोड़ों पर बैठ जाना, बाकी घोड़ों को हाँक कर ले जाना। मैं तुम्हें एक बस्ती का पता दूंगा, वहां तुम एक शख्स की यहाँ रात बसर करना, फालतू घोड़े उसके हवाले कर देना। उसके बाद मिस्र में तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। क्या तुम मेरा मशवरा कबूल करते हो? राहिब लूस, हम तुम्हारी तजवीज़ से इत्तिफाक करते हैं। हम तुम्हारे साथ उस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाएंगे। कसम खुदावंदे कुद्दूस की, जो तजवीज़ तुमने पेश की है वो नसरानियत की नहीं बल्कि इस्लाम की है। लिहाजा इस हक के लिए लड़ते हुए अगर हम दोनों की जानें भी गई तो हम उसे अपने लिए बहुत बड़ी सादत ख्याल करेंगे। अगर कोई तेरे साथ इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर टकराया तो हम तेरी भरपूर मदद करेंगे। देख, वो हमारे पास ढाले नहीं है, लेकिन हम दोनों के पास अपनी अपनी तलवारें जरूर है जो हमारे उस बुढ़ापे में भी हमारे दुश्मनों की गर्दनें काट सकती है। गस्सान बिन नमीस का ये जवाब सुनकर नौजवान राहिब लूस के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर उसने अपने घोड़े का एड़ लगाई और उसे दाएं तरफ कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ मोड़ दिया था। घोड़ा हिनहिनाता हुआ बड़ी तेजी से उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ चढ़ने लगा था।
ये कोहिस्तानी सिलसिला कुछ इतना ज़्यादा बुलंद ना था, लिहाजा राहिब लूस का जवान और तवाना घोड़ा तीनों को लेकर हिनहिनाता हुआ उस सिलसिले के ऊपर चढ़ गया था। वो अभी एक झोपड़े के करीब ही थे कि उस झोपड़े के अंदर से 6 मुसलिह जवान निकल आए। उन्होंने अपने हाथों में तलवारें और ढालें संभाल रखी थी और उनकी तलवारें बेनियाम थी। शायद वो अपने लिए किसी दुश्मन का खतरा महसूस करते हुए बाहर आए थे। राहिब लूस अपने घोड़े को हाँकता हुआ उनके करीब गया। राहिब लूस अपने घोड़े को हाँकाता हुआ उनके करीब आया। राहिब लूस को देखते हुए उन 6 ने एक दूसरे की तरफ मानेखेज अंदाज में देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उन्होंने अपनी तलवारें नियाम में कर ली थी। राहिब लूस ने अपने घोड़े की जेन से बंधा हुआ आहिनी आसा खोला। उसे जमीन पर टेकते हुए वो जमीन पर उतरा। उसकी आंख का इशारा पाते हुए नमीर बिन हमदुन और गस्सान बिन नमीज भी अपने घोड़े से उतर गए थे। फिर राहिब लूस ने उन दोनों से सरगोशी की, यही वो मुसलिह जवान है, 3 लड़कियों और एक बूढ़े के कातिल हैं। तुम इनके साथ गुफ्तगू से गुरेज करना। अगर कोई जवाब जरूरी देना हो तो वो बोलना, वरना तुम दोनों खामोश ही रहना। फिर देखते जाओ इन 6 से मैं कैसा खूनी इंतकाम लेता हूँ। सुनो, मैं राहिब और अपाहिज जरूर हूँ, पर मैं ऐसे लोगों को अपाहिज करने का फन भी खूब अच्छी तरह जानता हूँ। पर राहिब लूस इन 6 मुसलिह जवानों की तरफ बढ़ा। उनके करीब गया। उन्हें मुखातब करते हुए कुछ कहना ही चाहता था कि मुसलिह जवानों में से एक ने राहिब लूस को मुखातब कर लिया। मुकद्दस बाप, आप कहाँ से आए हैं और किधर जाने का इरादा है? राहिब लूस ने इस सवाल करने वाले की तरफ बड़े गौर और इन्हिमाक अंदाज में देखा। सलेब के मुहाफिजों, मेरा नाम लूस है। मेरा ताल्लुक राहिबों और पादरियों की उस गिरोह से है जो जगह जगह भीख मांगकर कलीसियाओं की खिदमत करते हैं। साथ ही राहिब लूस ने अपने गले में लटकता हुआ लोहे का कशकोल सामने किया था। वो लोहे का कशकोल बिल्कुल जंग के दौरान सर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आईने खुद की तरह था। ये दोनों बूढ़े मेरे साथी हैं। हम इस वक्त दमिश्क से आ रहे हैं। इन इलाकों की तरफ हम मसीहत का फायदा के लिए और एक मकसद के तहत आए हैं। हम तीनों सर्दी और बारिश में भीगे हुए हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि इस झोपड़े में बैठकर पहले आग रोशन करें, उसके बाद मैं तुम सबको अपने इन इलाकों में आमद की दिलचस्प दास्तान सुनाऊं? मुकद्दस बाप, आप ठीक कहते हैं। हमें लकड़ी के झोपड़े के अंदर आग रोशन करने का सामान करना चाहिए। हम भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। आप देखिए, हमारे लिबास भी भीगे हुए हैं। आपने इधर आते हुए रास्ते में लाशें बिखरी पड़ी देखी होंगी। ये मुसलमानों का एक कारवान था जिस पर हम और हमारे साथी हमलावर हुए। सारे मुसलमानों को हमने तहे तेग कर दिया और उनका सारा सामान भी हमने लूट लिया। हम रात भर वही रहे ताकि रात में अगर कोई बच गया हो तो उस पर काबू पाया जा सके, या कोई सामान हमारी नजरों से उछल रहा हो तो उस पर भी कब्जा किया जा सके। सुबह हमने देखा उस कारवान की 3 लड़कियां और एक बूढ़ा बच गए थे। सर्दी और बारिश में उन्हें पार कर हमने बड़ी खुशी महसूस की। उन चारों को लेकर हम इधर आए। ये झोपड़े कदीम सलीबियों के बनाए हुए हैं। हमने चाहा था कि इन तीनों लड़कियों को यहाँ लाकर अपने ऐशो इशरत का सामान करेंगे, लेकिन रास्ते में उन चारों ने हम पर हमला कर दिया। हमारे साथ टकराव में वो चारों मारे गए। जवाब में राहिब लूस के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुनो सलेब के आलमदारों, इन मुसलमानों को कत्लेआम करके मैं समझता हूँ तुमने मसीहत और सलेब की बेहतरीन खिदमत की है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू करना अच्छा नहीं। मैं बेहद सर्दी महसूस कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अपने घोड़े कहाँ बांधे हैं? इस पर एक मुसलिह जवान आगे बढ़ा। राहिब लूस के घोड़े की बाग उसने पकड़ ली। मुकद्दस बाप, ये जो सामने झोपड़ा है, इस झोपड़े में हमने अपने घोड़ों को बांधा हुआ है। मैं आपका घोड़ा अभी वहां बांध आता हूँ। राहिब लूस खामोश हुआ। वो मुसलिह जवान लूस के घोड़े को लेकर चला गया और घोड़े को बांधकर थोड़ी देर तक वहां वापस आ गया था। राहिब लूस ने इस मौके पर एक तजवीज़ पेश की। मेरे ख्याल में मैं पहले इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से खुश्क घास और सूखे हुए दरख्त काट कर इस झोपड़े में जमा करते हैं ताकि आग का अलाव रोशन किया जा सके। बारिश के बाइस खजां की मारी घास भीग चुकी है।
لیکن میرے پاس کچھ فالتو کپڑے ہیں، انہیں آگ دکھا کر گھاس کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ جب گھاس آگ پکڑے گی تو لکڑیاں خود ہی آگ پکڑ کر الاؤ روشن کر دیں گی۔ آؤ اس کام میں بھی تمہاری ساتھ مدد کر دوں۔ مقدس باپ، ہم ہرگز آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ایک مسلح جوان نے بڑی عقیدت سے لیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جیسے مسیحیت کے خدمتگاروں کی ہمارے دل میں بڑی قدردانی اور عزت ہے۔ آپ اپنے ان تینوں ساتھیوں کے ساتھ جھوپڑے میں بیٹھے، ہمارے گھوڑوں کے ساتھ کلہاڑے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم 6 کے 6 اپنے گھوڑوں سے کلہاڑے اتار کر کوہستانی سلسلوں کی اس سمت جاتے ہیں جہاں گھاس اور خشک درخت ہے۔ ہم میں سے 4 وہ درخت اور گھاس کاٹتے رہیں گے اور ہمارے 2 ساتھی خشک گھاس اور کٹے ہوئے درخت جھوپڑے میں جمع کرتے رہیں گے تاکہ آگ کا لاؤ روشن کیا جا سکے۔ اس مسلح جوان کے جواب میں راہب لیوس فوراً بول پڑا، میں تمہاری اس قدردانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تم میرے لیے کر رہے ہو۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے میں ممنونیت سے اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان حرکت میں آئے اور ان میں سے ایک نے راہب لیوس کی طرف دیکھا۔ مقدس باپ، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھوپڑے کے اندر جا کر بیٹھے، ہم اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ راہب لیوس نے دونوں بوڑھوں کی آنکھوں کا مخصوص اشارہ کیا، پھر وہ انہیں لے کر جھوپڑے کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ 6 مسلح جوان اس طرف چلے گئے تھے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ شاید وہ گھوڑوں کی زینوں سے بندھے ہوئے اپنے کلہاڑے اتار کر اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ نوجوان اور خوبصورت راہب اپنے آہنی عصا کی ٹیک لگاتے ہوئے جھوپڑے کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیز بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک جھوپڑے میں خاموشی رہی، پھر نمیر بن حمدن اپنا منہ راہب کے کان کے قریب لے گیا۔ راہب لیوس، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نصرانی ہو کر کیوں ان 6 نصرانیوں سے مسلمانوں کے قتل کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ اور پھر میں تم سے یہ بھی کہوں کہ آپ ان 6 اوپاش اور بدماش پر قابو پا لیں گے؟ نمیر بن حمدن، اس موضوع سے متعلق بالکل گفتگو مت کرو، راہب لیوس نے بڑی رازداری سے کہنا شروع کیا تھا۔ سنو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ ایک راز ہے، اور ایسا راز جس پر سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جہاں تک ان 6 اوپاشوں سے نپٹنے کا تعلق ہے تو قسم خداوند کی جو اس ساری جہاں کا خالق و مالک ہے، اگر اور بھی اوپاش اور بدماش ان کی مدد کے لیے آ جائیں میں انہیں بھی کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب تم دونوں خاموش رہنا، نہ مجھے مخاطب کرنا اور نہ کسی قسم کی گفتگو کرنا۔ راہب لیوس خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ہدایت پر نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیز بھی چپ ہو کر رونما ہونے والے حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس جھوپڑے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ سننا تھا کہ راہب لیوس برق سے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نمیر بن حمدن اور غسان بن نمیز دونوں نے دیکھا اس قدر تیزی سے اڑتے ہوئے راہب لیوس نے اپنے آہنی عصا کا سہارا نہیں لیا تھا، تاہم عصا اس نے ضرور تھاما تھا۔ پھر وہ عصا کے سہارے چلتا ہوا جھوپڑے کے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد 2 اوپاش جھوپڑے کے دروازے کے قریب نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک گھاس کا کٹا اٹھائے ہوئے تھا جبکہ دوسرا اپنی پیٹھ پر لکڑیاں رکھے ہوئے تھا۔ دونوں جھوپڑے میں داخل ہوئے، لکڑیاں اور گھاس کے کٹھے انہوں نے جھوپڑے کے وسط میں پھینک دیے۔ پھر ایک نے راہب لیوس کی طرف دیکھا، مقدس باپ، ہمیں گھاس اور لکڑیاں لائے ہیں، آپ ان سے آگ روشن کرنے کی کوشش کیجیے، ہم اور لکڑیاں اور گھاس لے کر آتے ہیں۔ راہب لیوس نے اس اوپاش کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر وہ دونوں بدماش بڑے غور سے راہب لیوس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ چونک سے پڑے، انہوں نے دیکھا کہ راہب لیوس کی آنکھوں میں ضبط کے شکستہ بندھن کے پس منظر میں سلگتے صحرا، ان گنت قیامتوں اور قہر مانند کی اڑتی دھول کا سا سامان تھا، جبکہ اس کے چہرے پر گہرے پانیوں کی تہ میں بکھرے ساگر، سلگتی ریت کی حدود میں جدائی کے راستوں اور فراقت کے موسموں جیسی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں نصرانی نوجوان راہب لیوس کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتے رہے، پھر وہ مزید چونک پڑے تھے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ راہب لیوس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی۔ وہ دروازے پر ان دونوں اوپاشوں کی ایک طرح سے راہ روکے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر راہب لیوس کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے لمحے بھر کے لیے دونوں نصرانی خوف زدہ ہو گئے تھے۔
फिर उनमें से एक ने राहिब को मुखातब करते हुए पूछ लिया, राहिब लूस, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो? ये जो तुम तलवार बेनियाम करके दरवाजे पर खड़े हो गए हो, तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है? झोपड़े में राहिब लूस की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी थी, मेरी तलवार खींचकर दरवाजे पर खड़े होने का मतलब ये है कि अब तुम दोनों इस झोपड़े से निकल ना पाओगे और ये झोपड़ा ही तुम दोनों का कब्रिस्तान बनकर रहेगा। राहिब लूस की इन अल्फाज पर उन दोनों उपासों के चेहरे कहर मानित और गुस्से में सुर्ख हो गए थे। फिर उन दोनों में से एक की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, राहिब लूस, हम तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं। राहिब लूस, हम तुम्हें अब तक मुकद्दस बाप कहकर मुखातिब कर रहे थे, लेकिन लगता है तुम हमारे हाथों अपनी तकदीर की रिदा को छीर छीर करने पर तुल गए हो। देख लंगड़े राहिब, हमसे ऐसी गुफ्तगू करने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि तू माजूर है और हमें ललकार रहा है। क्या तू हम दोनों की राह इसलिए रोक खड़ा है कि तू समझता कि हमने मुसलमानों के काफिले को लूट कर बहुत दौलत जमा कर रखी है और वो दौलत तुम हम दोनों को कत्ल करके हासिल कर लोगे? मुझे किसी दौलत या हिर्स और लालच की परवाह नहीं। मैं तो इस झोपड़े में तुम दोनों के सर काटना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा मकसद और यही मेरे दिल और मेरे ज़मीर की पुकार है। राहिब लूस की इस गुफ्तगू पर उन दोनों उपासों में से एक ने जहर भरा कहकहा लगाया, राहिब लूस, लगता है तू पागल और जुनूनी हो गया है। तू लंगड़ा होकर हम दोनों को एक साथ मुकाबले की दावत देता है। क्या मैं यूं जानूं कि तेरे दिमाग, तेरी अकल ने काम कर देना बंद कर दिया है? दोनों उपासों, मत तो तुम्हारी मारी गई है। जब तुम दोनों मुझसे टकराओगे तब तुम जानोगे कि अकल मेरी मारी गई है या तुम दोनों की। आगे बढ़कर दोनों एक साथ मुझसे टकराने की कोशिश करो, फिर देखो बुरा अंजाम किसका होता है। बुरा अंजाम किसका होता है? जहां तक मेरा लंगड़ा होने का ताल्लुक है तो मैं लंगड़ा बनता भी हूं और बनाता भी हूं। मुझसे टकराते हुए मुहतात रहना। राहिब लूस की इस गुफ्तगू से उन दोनों उपासों का गुस्सा और गजबनाकी की मजीद भड़क उठी थी। फिर एक ने राहिब लूस की तरफ देखते हुए तंजन कहना शुरू किया, राहिब लूस, लगता है इस झोपड़े में तू चाहता है कि हम दोनों एक साथ हमलावर हों। तुम्हारी हालत फिराकत के मौसमों, धुगनी काली रात, रोशनियों से महरूम रात और मिसात होती शबे गम जैसी बनाकर रखे। सुनो दोनों उपासों, किसी वहम, किसी धोखे, किसी फरेब में मत आना। मुझसे टकरा कर देखो। अगर मैं दोनों की बेजमीरों की कशाफतों को धो ना डालूं, तुम्हारे पांव तले जमीन को उधेड़ कर ना रख दूं और तुम्हारी हालत अब्र रोसिया और धुंके हुए जमीन कर ना रखूं, तो राहिब मत कहना। राहिब लूस की इस गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए वो दोनों आगे बढ़े। वो चाहते थे कि एक साथ राहिब लूस पर हमलावर हो। राहिब लूस भी बड़ा चौंका था। जो ही उन दोनों ने तेजी से आगे बढ़कर एक साथ अपनी तलवारें राहिब लूस पर बरसाना चाही, राहिब लूस बर्क के गोंदे की तरह हरकत में आया था। अपने आहिनी आसा उसने फिजा में बुलंद किया और दोनों की तलवारों को उसने अपने आसे पर ले लिया था। इस मौके पर नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस दोनों ने देखा राहिब लूस आसे के सहारे के बगैर खड़ा था, जिस पर नमीर बिन हमदून ने गस्सान बिन नमीस को कोहनी मारी। इब्ने नमीस, जो बात हम कहते थे वो सच हुई। ये राहिब लूस हकीकत में लंगड़ा नहीं बल्कि लंगड़ा बना हुआ है। शायद ये इन सरजमीनों में बहुत बड़े आला और अरफा काम पर मामूर है, तो इसकी तरफ गौर से देख। इस वक्त ये अपने आहिनी आसे के सहारे के बगैर खड़ा है, जिसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। उन दोनों बदमाशों की तलवारों को अपने आहिनी आसे पर रोकने के बाद राहिब लूस पलक झपकने के अंदाज में अपनी तलवार को हरकत में लाया और उनमें से एक का निचला धड़क उसने काट कर रख दिया और दूसरा अपने साथी के मरने की वजह से बदहवास हो गया। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार राहिब लूस के आहिनी आसे से खींच ली और अभी वो संभलने ना पाया था कि राहिब लूस ने इस अंदाज में उस पर हमला किया कि 2-4 बार तलवारें टकराने के बाद राहिब लूस ने उसकी गर्दन काट कर रख दी थी। राहिब लूस की यूं जान फिशानी शुजाअत और मर्दानगी के साथ उन दोनों उपासों का मुकाबला करते देखकर दोनों बूढ़े दंग और परेशान रह गए थे। इतनी देर तक राहिब लूस ने मरने वालों में से एक के लिबास से अपनी तलवार साफ की। तलवार को उसने नियाम में किया। अपना आसा उसने झोपड़े के दरवाजे से निकाल दिया। फिर उन दोनों की लाशों को घसीटता हुआ वो झोपड़े से बाहर एक बुलंद चोटी की तरफ ले गया था। वहां जाकर वो रुका। दोनों लाशों की उसने तलाशी ली। उनके पास से काफी नकदी और दीगर अशिया मिली जो उसने निकाल कर महफूज कर ली।
پھر وہ دونوں لاشوں کو باری باری اٹھا کر اس نے چٹان سے نیچے نشیب میں پھینک دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نوجوان راہب بغیر عصا کے بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اس جھوپڑے میں داخل ہوا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا وہاں 7 گھوڑے تھے، ایک اس کا اپنا، 6 ان بدماشوں اور اوپاشوں کے گھوڑے تھے۔ سب کی زینیں اتار کر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ ان کی زینوں سے اس نے رسیاں اور کچھ کپڑے لیے اور پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا واپس جھوپڑے میں آ گیا۔